हालेलुया हालेलुया। सर्वप्रथमे मुझे सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता रक्षाकर्ता परित्राणकर्ता प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे मंडलीर पालक पालिका कतिरे दिकंदुल दिकंदिनी कतिरे मंडलीर प्रत्येक कर्मकर्ता कर्मकर्त्री पुणी तले जिते प्रभुंर दास दास बसुचे समस्त प्रति अशेष अशेष धन्यवाद बड़दिनर शुभेच्छा एवं नमस्कार। हालेलुया। आमर एबे पिला माने आमर सान सान पिला को देखिले मोर हृदय आनंद नाची उठुଛି। जे मैंने पुराणा कालिया लोक मैंने से जानीपारे जिते क्रिसमस पर्व आसूला बापा माँ आखिरे निद ना जे झी को कौ ड्रेस हे पुओ को कौ ड्रेस हे क्या धार उद्धार करवा से जहाँ धार जीवे से देव ना नाई किंतु पुओ झील मान कि चिंता ना से मैंने जानी जे मोर बापा माँ कौटू ना कौटू आमको ड्रेस कर मत मन अच्छी जो आम हाफ पैंट पिंधुलु मोर बापा आम चार भाई को समस्त को गोटे गोटे हाफ पैंट जे से हाफ पैंट रे ही ढिला जे गोटे थर पाक पकड़े 4 थर लगा हो झिड़े हुगला पैंट आउ से पैंट चतुर्थ टू पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम पढ़वा जाए हो छेड़की हुगला पैंट किंतु आजिकल पिला को मन पसंद जदि झीर मन पसंद नहीं से घरे किसमिस नहीं जानी रख बापा माँ आखिरे निद नहीं से मैंने चिंता करुवे झील को तो है पुओ को कमी करवा क्या बाकी मांगवा कौटू धार उद्धार करवा बापा माँ ये चिंता मन पुओ झी मान जे घरे भाटिया थाउ न थाउ मु का पाखे बंधा पड़ी पछे किंतु मोर झील क्रिसमस दिन से भलटा पिंधि पार माँ मैंने बापा मैंने ये चिंतित आखिरे निद नथिले रात उठी से मैंने खुसरु मुसरु होते आकु मागले देव कि ताकू मागले देव कि मुनि को होगला बाबू को होगला सालू को होना लास्ट बापा माँ जो बापा माँ आम मान दुख कष्ट सही आम मान मन पसंद ड्रेस किनी आम मान को भल भल खाइबा पीवा दौरान जिते से मैंने बुढ़ा बुढ़ी हो जाती आम मैंने लुंगी गुड़ा को संतुष्ट कर एमती अनेक बापा माँ अच्छा जे पुओ झील मैंने छात घरे रही बापा माँ मान को कुड़िया घर आम रखी मैंने बापा माँ चिंता आम प्रति गभीर मुझे बसी बसी मु चिंता कली जे प्रकृत में आमर बापा माँ मैंने से मैंने अशिक्षित हेले आम बापा माँ मैंने से मैंने चाकरी न कले आम पुओ झील मान से केते प्रेम कर प्रभु आम को केते प्रेम कर हालेलुया से एते प्रेम कले से केवल आपण मान मते प्रेम कर जे मोर सादृश्य मोर प्रतिमूर्ति रे मु जो मान सृष्टि करिछि से माने काहे विनष्ट हेबे से माने काहे पापरे पतित हेबे से माने काहे नरक को जिवे केबे में मोर प्रतिमूर्ति रे मोर सादृश्य रे निर्मित हेला लोक मान को मु विनष्ट हेबा पाई देख नाही के अछि के मो पाई जीवो यीशु आप कहले पिता मो अछि मत पठाओ हरे बाबू तुझे बुझे साधारण काम ना से उद्धार करवा से तो छेप पकड़े हाँ पिता तुम्हें जो मान को प्रेम कर छेप खाइबा प्रस्तुत अच्छी केवल से
ସେତିକି ନୁହଁ ତତେ କରୁଣା ପ୍ରହାର କରିବେ। ହଁ ପିତା ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ସେମାନେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇବେ, ହାତରେ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ମାରିବେ, ବକ୍ଷରେ କଣ୍ଟା ମାରି ତତେ କୁଶରେ ଝୁଲେଇ ଦେବେ। ହଁ ପିତା ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନିଜେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଯେମିତି ସେଇ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନିକଟକୁ ନ ଯିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର এই ବଡ଼ ଦିନକୁ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ସକାଶୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଦଶ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କର। ତୁମେ ଯଦି ଦଶ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ପାପ ମାଫ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାଳର ଲୋକମାନେ ଦଶ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଛରେ ରହିବେ। ତାପରେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁ ପାପ ତମାମ କରୁଛ সেই ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭଲ କାପ୍ତା ନହେଲେ ଭଲ ମେଣ୍ଢା ଗୋଟେ ନେଇକି ବଳି କର। ତୁମରି ବର୍ଷ ସାରା ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାପ୍ତା ଗୋଟିଏ ଭଲ ମେଣ୍ଢା ନେଇକି ଯାଜକଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେଇ ଯାଜକ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ସେ ବଳି କରିବ। ଯେ ତାର ଜଙ୍ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ଶିଙ୍କୁଳି ବନ୍ଧାଯିବ। ଆଉ ସେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଅଛି ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ବଳିକୁ ସେ ଯଦି ପବିତ୍ର ରୂପେ ବଳି କରୁଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ସେ କେମିତିକି ଆସିବ। ଯଦି ଆସିବ ନାହିଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯଦି ପାପ କରି ମହାପବିତ୍ର ବେଦୀକୁ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାର ଜଙ୍ଘରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଶିଙ୍କୁଳିରେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଟାଣିଲେ ସେ ବାହାରକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ମଲାକି ପୁସ୍ତକରୁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 400 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ କାହାର ସହିତ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ, କୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋରି ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମୋରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେମାନେ ଆଜି ମୋତେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ସେମାନେ ମୋର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୋର ସୁଖ ସମୟରେ ମୋର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ମୋତେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଯେ ପତିତ ହେବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଯିବ କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସକାଶେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ এই ভূপৃষ্ঠକୁ ପଠେଇଦେଲେ। সেই ভূପୃଷ୍ଠକୁ ତ ସେ ପଠେଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ପଠେଇଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଯାହାର ପାଦପୀଠ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ କରି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଲୁକ୍କୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ବେଶଭୂଷାକୁ, ସେଇ ପବିତ୍ରତାକୁ କିଏ ଦେଖିପାରିବ? ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ କାଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଖୋଜା ଲଗେଇଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୁମାରୀ ଗୌରବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ପଠେଇବି। ଆଉ ଦୂତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲେ ଖୋଜୁ 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 ଏତେ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମିଳିଲା। ତା ନା କ'ଣ?
ମରିୟମ ଶହ ଶହ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମରିୟମ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମରିୟମ ବାପା ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ମରିୟମ ବାପା ମାଙ୍କର ଏକ ନମ୍ବର କଥା ମାନିବା ଝିଅ ଥିଲେ। ମରିୟମ ସେଇ କାଳର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଝିଅ ନୁହନ୍ତି। ମରିୟମ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ନୁହନ୍ତି। ମରିୟମଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପରିବାର ବର୍ଗରୁ ମରିୟମ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଧନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିଏ ଗର୍ଭ କରିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ, ମରିୟମ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋ ନାହିଁ, ମରିୟମ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ମରିୟମ କେବେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଚାରୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଟିନେଜର। ବାଇବେଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହନ୍ତି 13 ବର୍ଷରୁ ମାତ୍ର 17-18 ବର୍ଷର ଗୋଟେ କୁମାରୀ ଅନୁଡ଼ା କନ୍ୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମରିୟମ ଭୟ କର ନାହିଁ, କିଏ ନ ଡରିବ? ସତକୁ ସତ ମରିୟମ ଡରିଲେ। ଆଉ ସେ ଆଚମ୍ବିତ ହଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ ହେଇଅଛ। ଗୋଟିଏ 13ରୁ 17-18 ବର୍ଷର ଝିଅ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ ପାତ୍ର ଆମମାନେ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। 60-80 ବର୍ଷ, 80 ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଟିନେଜର ଝିଅ, 13ରୁ 18 ବର୍ଷର କୁମାରୀ ଝିଅ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମରିୟମ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ତୁମେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ମରିୟମ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଏଇଟା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? ମୁଁ ତ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦୂତ କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣ ନ ଜାଣ ଆମର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବ। ଜଗତର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ହେବ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ସେତେବେଳେ ମରିୟମ କହେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗର୍ଭକୁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିୟମ ସେଇ କାଳରେ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ନ ଜାଣି ଗର୍ଭ ଡୋନେଟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ଯେହେତୁ ଧର୍ମରେ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ କୌଣସି ପୁଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛି, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବେ। ଏଇଟା ଜୁଲୁମୀମାନଙ୍କର ନିୟମ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଆଣିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ କିଏ ନିଷ୍ପାପୀ ସେ ଆଗ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମରିୟମ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦଶା ଭୋଗିବ, ତାହେଲେ ମରିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ମନଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହେବି, ମୁଁ ଯଦି ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି, ତାହେଲେ ସେଇ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିର ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୋର ବାପା ମା ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ
जगतर उद्धारकर्ता को मु गर्भरे धारण करने प्रस्तुत अच्छी मो ऊपर केते कथा आसु माँ माने गाँव केते मते कौन कहत पछके किंतु मु जगतर उद्धारकर्ता को मोर गर्भरे मु धारण करबी। मरियम से दिन कुमारी कन्या हेले भी टीनेजर झियो हेले भी से अंता भिड़िले आ प्रभु को गर्भरे धारण करने से प्रस्तुत हेले। कहीं प्रभु परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट को शो कि पठे देना जदि प्रभु परमेश्वर आसी था किए विश्वास कर प्रभु परमेश्वर द्वितीय पुत्र जीशु ख्रीष्ट को मनुष्य रूप धारण करने को पड़ा। दिने गोटे बापा पुओ से माने बाजार जाउथिले जेतरे से माने बाजार जाउछंती आउ संध्या होउची मेघ कड़ा मेघ झटती आसला आउ बापा कहूँ पुओरे वर्षा आसब आम मैंने शीघ्र शीघ्र मार्केटिंग कर घर को बाहुड़ा जदि वर्षा पानी हेबो नई डेइबा आम कष्ट आम मैंने जापर ना आउ सांगे सांगे से माने बाजार करी जेतेबेले फेरुछंती बापा जेते कथा कहूँ पुओ तार सबू हाँ मारी मारी चलुछि किछि बाट गला परे बापा कथा कही 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 आग को जाउछंती पुओर हाँ शब्द शुभा जाऊ नहीं बापा टिके आग को गले अटकी पड़िले आ पुओ को बुली पड़ी देखिले पुओरे तू कोठी अछि आ पुओ तळ मुआ हे से गोटे जगह रे ठिड़ा ही पड़छंती बापा रणी करछंती पुओरे तू चलिया कर वर्षा हेबो तू कहीं तळ मुआ ही ठिड़ा ही मु तो पाई चॉकलेट कैंडी किनी देल नै बोली तो मन दुख की पुओ किछि कहना बापा बाध्य कि दी हाथ में दुईटा बैग धरी पुओ पाखक आसिले पचारे तोर कौन किछि तू कहीं पाद आग को काढु पुओ कहले बापा वर्षा आसिले आमे तो भिजी जीवा सत किंतु ए तले जो पिंपुड़ी माने लाइन रे जाउछन्ते बापा वर्षा जदि आसीबो ताहले ए पिंपुड़ी मानकर लाइन जेतेबेले भांगी जीवो किए बापा हरइबे किए माँ हरइबे किए भाई हरइबे किते जनकर प्राण नाश हो किए कोठी मरबे से ठीक ठिकाना नहीं। ए दयार करुणार स्वर शुणी बापा खुशी हो गले पिला को पिठी रे थप थपैले कहले शाबाश बेटा मु तोर से दया तते धन्यवाद दउछु किंतु तू जदि मनुष्य भाव रे ठिका ही कि पिंपुड़ी मान को कहबू से माने तोर कथा सुनिबे नाही तू जदि मनुष्य रूप रे दया देखैबू पिंपुड़ी माने तोर कथा को बुझी पारबे नाही तू जदि पिंपुड़ी मान को रक्षा करबा पई चाहछु ताहले तते मनुष्य नहीं कि पिंपुड़ी हेबा को पड़िबो आ तू जदि पिंपुड़ी हेई कि पिंपुड़ी भाषा रे चिटमिट चिट करी पदे कहिबू ताहले गोटी सेकंड भितरे से समस्त जागर को से चलबे आमर स्वर्ग में बसवास कर एकमात्र द्वितीय पुत्र जीशु ख्रीष्ट से जदि स्वर्ग रूप में आसी था मनुष्य आज चिन्ह पारि नथा से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को प्रभु परमेश्वर आम स्पर्श करूँ आम जमी प्रार्थना आमर भाषा कथा कहीपरू आम तार इंगित चली पारू आम स्पर्श करूँ से प्रभु परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट को मनुष्य रूप में जगत को प्रेरण कले ताकि आम तार सहित बसवास करूँ तांकर संस्पर्श में आसीपारू आउ जे से जन्म ग्रहण कर से साधारण नुहंती दयाकोरी से लुक 2:10-11 किए जड़े पढ़ी दिंतु सेठिरे दूत सेमान को कहिले भय कर नाही देख समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम्भ मानू जनाऊँगी कारण आज दाऊदंक नगर रे तुमंकर निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती से ख्रीष्ट प्रभु हालेलुया
हालेलुया। आजि तुमମାନଙ୍କର निमंते लिखि नुह कि गतकाली नुह जे वर्तमान बंचिछंती से मानक पाई, जे मरि जाईछि से मानक पाई नाही, जे काली की जन्म हेबो से मानकर पाई नाही, किंतु आजि तुमମାନଙ୍କର निमंते दाऊद नगर रे त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिछंती से ख्रीष्ट प्रभु। जेतेबेले आमने निरीह अवस्था रे थिलु, जेतेबेले जगत आमनको उद्धार करिबा पाई के नथिले, सेतेबेले प्रभु परमेश्वर स्वर्गरु से आमनको एति प्रेम करुथिले, एति प्रेम करुथिले, आ एति प्रेम करूछंती सेति पाई तांकर पुत्रଙ୍କୁ 2000 वर्ष तले आजिर दिन से पठे कहते केवल तुम्हें यांकु विश्वास कर, कारण ए हेउछंती परित्राणकर्ता। आंकु तुम्हें विश्वास कर, कारण ए हेउछंती जगतर उद्धारकर्ता ख्रीष्ट। आंकु तुम्हें विश्वास कर, आंकु जदि तुम्हें विश्वास करिवो तुम्हें परित्राण प्राप्त हेबो। आमମାନଙ୍କର 60-70 वर्ष ख्रिस्टियन जीवन रे सबुठारु कम विषय होची विश्वास। किंतु से दिन मेषपालक मानकु आम माने धन्यवाद देवा कथा, जेतेबेले दूत माने जाईकी से मानकु कहिले जे भय कर नाही, मानकर जीवन रे से माने से प्रकार आलोक केबे देखि ना, से माने प्राय मूर्छावत हेई गले। किंतु जेतेबेले दूत से मानकु कहउछंती जे भय कर नाही, तुमମାନଙ୍କର निमंते गोटे आनंदजनक सुसमाचार मु नेछि कोन जे तुमମାନଙ୍କ निमंते जगतर उद्धारकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती, जगतर रक्षाकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती, जगतर परित्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती। तेणु तुमे माने जाओ, आ तुम माने जदि जीव ताकू देखिबा पई तुमମାନଙ୍କର चिन्ह कोन हेबो। तुम्हें जमिति मेषपालक माने मेष जेतेबेले जन्म नेले तांकु तुम्हें टावल रे सल रे घुड़ेई की रखुछ, एक्जेक्टली समिति जीशु ख्रीष्ट गुहाळ घरे आउ से गुहाळ कुंड रे लुगा रे गुड़ा हेइथिबा देखिबो। मेषपालक माने जीवनी धर्म रे सबुठारु लोएस्ट राष्ट्र लोक माने से लोक माने पसंद करते नहीं, से वेशभूषा समस्त अलगा, से रहणी समस्त अलगा, से खाइबा पीवा समस्त अलगा, किंतु जगतर उद्धारकर्ता, जगतर परित्राणकर्ता, जगतर रक्षाकर्ता जेतेबेले जन्म ग्रहण करुछंती प्रथमे से माने शुणुछंती। कहीं प्रभुंकर वाक्य जो माने निजस्व करती प्रभु से प्रथम संवाद दियंती, कारण वाक्य लिखा अछि जो माने वाक्य सुनी वाक्य को निजस्व कले नहीं, वाक्य से प्रति फलप्रद हैला नहीं। जेतेबेले स्वर्गदूत मेषपालक मानक निकट कहिले भय कर नाही, तुमମାନଙ୍କ निमंते गोटे आनंदजनक सुसमाचार मु नेकी आसीछि। से सुसमाचार होछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुमମାନଙ୍କ निमंते उद्धार कर परित्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिछंती। मेषपालक माने से मानकर मेष को छाडुछंती, से माने कथा हेउछंती, से मध्यरु किए भी जड़े नेगेटिव कथा होनांती जे हई हो ए दूत आसी कहला जे सतकी आमे जदि जीवा आमने व्यापार करबा मेष केमती हेबे, हठात की आसी नहीं गले आमनकर दिन राति जगबार काम सब ढिला पड़ जिवो। किंतु से माने से व्यवसाय चिंता करना, जेतेबेले से माने दूतक ठारू ए सब सुनिले सांगे सांगे समस्ते एक मनरे एक हृदय एक लय प्रभुंकर से सुसंपदा को निजस्व करुछंती। आ निजस्व करी से माने मेष मानकु परित्याग करी से माने शिशु जीशु को देखिबा पाई बाहर पड़े। आ जेतेबेले से माने जाई शिशु जीशु को देखुछंती, देखिला परे से जेते जण को बाटरे मिसुछंती समस्त प्रभु यीशु ख्रीष्टर जन्मर से विवरणी को
କହି 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 ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର 25, 30, 40 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ କେବଳ ଆର ନେଗେଟିଭ ତାକୁ କହିବା, ତାର ନେଗେଟିଭ ଆକୁ କହିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ପଦେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପସନ୍ଦ କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ସେଇଦିନ ସେଇ ମେଷ ପାଳକ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୀନ ହେଲେ ବି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେଲେ ବି, ଗ୍ରାମରେ ନ ରହି ଗ୍ରାମର ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ବି, ମେଷ ମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଥମ ସୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବେଥଲେହେମର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହାନ୍ତି। ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଗୃହ ଖଣ୍ଡିକ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ଜନ୍ମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ବସା ଗୃହ ନଥିଲା। କି ଦରିଦ୍ର ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁଆଡେ କେବଳ ସୁନାର ରାସ୍ତା, ସୁନାର ରାସ୍ତା। ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେ ଏବେ ସୁନା ପିନ୍ଧୁନାହ, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ। ଆଉ ସେ ସୁନାର ସ୍ୱର୍ଗର ସେ ସୁନାର ପଥରେ ଆଉ ପିନ୍ଧବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଠି ଖାଲି ଭୁଣ୍ଡୁଲି ହେଇ ପକେଇବା କଥା। ଏଠି ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡେ ସୁନା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସେ ବାଟ ଯାକର ଖାଲି ଖାଣ୍ଟି ପିଟା ସୁନା। ଯୋଉଠି ମନ ଲାଗିଲା ସେଠି ବସବା କଥା, ଚାଲବା କଥା, ନହେଲେ ଗড়ବା କଥା। କାହିଁକି ଏଠି ସୁନା ବାନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସୁନା। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁନାରେ ରହିବା ଘର ଛାଡ଼ି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥାଇ ଦରିଦ୍ର ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ପାଳୁଥିବା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଗା ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାରରେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ନାହିଁ, ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଚାଲିଯିବ। ସେଇଦିନ ସେଇ ବେଥଲେହେମର ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ମେଷ ପାଳକ ମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ କିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଘରେ ଖଣ୍ଡ ମଗା ଯାଉଛି, ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି କହି ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଘରେ ଦୁନିଆ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମ ଘରକୁ ଆଉ ଆସ ନାହିଁ। ଯେତେ ଲର୍ଡ ମାନେ ଅଛି, ପାନ୍ଥଶାଳା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଛି, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କାହାରି ମନରେ ଖଣ୍ଡେ ଦୟା ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଡାକିକି ସେ ମରିୟମକୁ ଟିକିଏ ଜାଗା ଦେବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସତ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଯେମିତି ପଡ଼ିଶା ଘରର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୁହାଳର ଘରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ କିଏ ବି ଜଣେ ଯାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ଆମମାନଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଅଛି, କିଏ ଯଦି ଦରିଦ୍ରତାରେ ଅଛି, କିଏ ଯଦି ସଂକଟରେ ଅଛି, ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ବୋଲାଇ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏତେ ଦୂର କଣ ସେମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ। ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଚାଲି ସେମାନଙ୍କର ରାଜଉଆସ ଛାଡ଼ି, ସେମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତତ୍ୱ ଛାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡିତ କମ ସେ କମ 80ରୁ 100ଟା ଉଟ
ଆଉ ତାଙ୍କର ସହିତ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ସବୁ କିଛି ଧରି କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ବୋଲି କହିବାରୁ ଆମେ କେବଳ 3ଟି ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ 3ଟି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିନ ସାରା କୋଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ନଦୀ ତଳେ ସେମାନେ ଛାଇ କରି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ମୁଠେ ମୁଠେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ତାରା ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ଯାଉଛି ସେମାନେ ରାତି ଚାଲି 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 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି। ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାର ଯଦି ମୁଖସ୍ଥ ଅଛି କହିଦେବେ। ଆମମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ କାର ତାରା ଆମମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ କାର ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାରା ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ सोमवार तो शनिवार जाए एकदम चंचल टिके जदि खास सर्दी शनिवार आड़ हो गला कई गिर्जा आसी ना कि भल कई कि भल लगे ना तार लगे गिर्जा आसी ना मात्र सोमवार दिन क्या बाहर जाते कहीं लोग बेपार देवे प्रभु पूर्व देशर पंडित माने से माने एते दूर चली चली आसी केवल शिशु जीशु को प्रणाम करने वर्शिप करने किंतु आमर गाँ मुंडारे गिर्जा करथिले मध्य आम माने गिर्जा आसवाई कंठाबद्ध होउछु टिके अंटा बथा टिके मुंड बथा हेले आम माने मुंड बथा बहानारे अंटा बथा बहानारे आम माने रही जाउछु भाबुछु जे आम माने गिर्जा न जाय भलो करछु आम माने गिर्जा न जाय पास्टर टीमन को मते कम करि देउछु किंतु सेटा जे आम मानकर पाए अभिशाप हे जाउछु आम माने जाई पारबा कोन दरकार थिला पूर्व देशर पंडित माने सुना कुंदुरु गंधरस आनी से माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट तले अर्पण करूछन कारण सुना कुंदुरु गंधरसर महत्व अछि से माने एते बड़ बड़ लोक माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को सुना कोन दर्शौछि गंधरस कोन पाई आ से सुगंध द्रव्य कोन पाई से माने आनी देले कारण से माने जानि थिले जे जगतर उद्धारकर्ता बोधे ए जन्म ग्रहण करिसंती सेहि में याकू हमें फेटी देबार सुनिश्चित अछि आ तांको हमें प्रणाम करिबार सुनिश्चित अछि सेहि पई पूर्व देशर पंडित माने जड़े प्रभुंकर जड़े महान दास से कहूथिले जे बाइबल में तो लेखा नहीं किंतु जेतेबेले ए तीनोटी पंडित गोटी गोटी थर जाउछन तीनोटी पंडित तीनोटी जाक समान बयसर लोक नुहंती गोटे टिके टोका बयसर गोटे मध्य बयसर आउ जड़े टिके बुढ़ा बयसर लोक आउ जेतेबेले तीन जण जाक प्रभु यीशु ख्रीष्ट को एकाथर के देखिबा पई जाउना से माने तीन जण गोटे गोटे थर प्रथमे से माने बयस अनुक्रमे जड़े वृद्ध पंडित को पठेइले आउ जेतेबेले से वृद्ध पंडित यीशु ख्रीष्ट को देखिबा पई जाउछथि से वृद्ध पंडित यीशु ख्रीष्ट को तार सम बयस करे देखा गले जेतेबेले मध्य वर्ष पंडित जाउछथि यीशु ख्रीष्ट से मध्य वर्ष बयसर लोक पर देखा गले आउ जेतेबेले से भेंडा पंडित जाउछथि आउ से भेंडा पंडित यीशु ख्रीष्ट भेंडा रूप रे तांको देखा गले आउ से जीवटी मानकर पुस्तक रे लिखा अछि जे ए तीन लोक पंडित माने काहे कि तीन भाबरा यीशु ख्रीष्ट को देखिले कारण सेठी लिखा अछि जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट समस्तकर सहित से समान
जे से जेतेबेले पिलामान दर्शन दियंती से पिलामान दर्शन दियंती जेतेबेले आम बयसर दर्शन दियंती से आम मानकर बयसर स्वर रे कथा हुअंती आ जेतेबेले से बापा मांकर बयस रे देखा जांती से बापा मांकर बयस पर कथा हुअंती से दिन पंडित माने सुना कुंदुर गंधरस प्रभु को देले मरियम दिंडा झियो से तार गर्भ को प्रभु को देई पारिथिला मेषपालक माने से माने निरीह लोक गरीब लोक हेले मध्य से पिछड़ा वर्गर लोक हेले मध्य से माने से मानकर मेष को छाड़ी से माने यीशु ख्रीष्ट को देखिबा पई समय देइथिले आज आपनकर आ मोर बारी आ माने कोन प्रभु को देई पारुछ ए जो गोटे क्रिसमस दिन आजिर दिन को आम माने पालन करूछु एइथि पाई आजिर दिन को आम माने हजार हजार टंका खर्च करूछु एइथि पाई जे आम मानकर पाई उद्धारकर्ता जन्म ग्रहण करिछि आम मान को परित्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिछि से ख्रीष्ट प्रभु आम मान को निमंते जन्म ग्रहण करिछि ताको पाई आम माने कोन दोछि दिने गोटे घरे गोटे धनी घरे गोटे टंका रखा बिरुआ अच्छे बिरुआरे उपरे 500 टंकिया नोट मान अच्छे तल को 200 टंकिया नोट अच्छी तल को 100 टंकिया नोट अच्छी आर तल को 5 टंकिया 2 टंकिया कॉइन अच्छी 24 तारीख राति से बिरुआ गोटे आवाज हो 500 टंकिया नोट माने कथा होचंती 200 टंकिया को पचारचंती होय रे पिला माने तुमे काली की कुआडे जीवो से माने पचारले भाईना तुमे तो 500 टंकिया बड़ बड़ तुमे कुआडे जीवो कहो से माने कहले ना आमे बड़ बड़िया लोक आमे शॉपिंग मॉल को जीवो आम माने ये घरर मालिकर पुओ पाई घरर मालिकर झील आम मैंने शॉपिंग मॉल को जीवु तुम्हें 200 टंकिया कुआड़े जीव से मैंने भाई ना आमे तो 200 टंकिया लोक मैंने आमे कोठी जीवु आमे से बूट पाई जीवु पिला मानकर बूट पाई नले झील मानकर सैंडल पाई नले भेनिटी बैग पाई आम मैंने जीवु से सासा पिला को 100 टंकिया नोट को पचारे से मैंने कोठी जीवे तांको पचारले होय रे 100 टंकिया तुमे कोठी से कहले भाई ना आमे तो 100 टंकिया लोक आमे नहीं पले लिपस्टिक को नले फूल माळ को जीवु नले जे जदी गरीब घर रहिथिबो ताले अंडा दुकान को आम माने जीवु ए तोळे चिल्ड्रा पैसा माने ट्रिंग पड़ांग होछु तांको पचारले होय रे तुमे जो ट्रिंग टंग करछो तुमे कोठी जीवो से मैंने कहले भाई ना हमें तो सबुठू निरीह पैसा माने बढ़ी जाइए तले गदा कर पकई आमे 500 टंका पर शॉपिंग मॉल को जाई पारिबो नै भाई ना आमे 200 टंका पर आमे कोनसी सैंडल दुकान को जाई पारिबो नै भाई ना माने आमे 100 टंका पर चिकन मटन दुकान को जाई पारिबो नै आमे 10 टंका कॉइन आमे एथि पाई अछु जे यीशु ख्रीष्टंकर जन्म जयंती यीशु ख्रीष्टंकर बड़ दिन रे जेतेबेले चर्च घरे दान संग्रह करा जीवो आ माने से दान झोली को जीवु अम्मन कर किसमिस हजार हजार टंका आमे व्यय करूछु सत आ खर्च करूछु प्रभु को नाम धन्य हो जे प्रभु खर्च करने आम सुजोग देइछन आम पिला झील मानकर मन को जानापी आम को प्रभु शक्ति देइछन तेणु प्रभुंकर नाम जुगे जुगे धन्य हो चाहूची आमर पुओ झील मैंने सब बेले एमती मन पसंद ड्रेस मैंने किणतु पिंधतु किंतु ए सब करने सत्वे बापा मानकर गौरव को रखतु बापा मानकर मनर भावना को बुझतु बापा मानकर कष्ट को बुझतु जेहेतु आम सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता रक्षाकर्ता केवल आम
ଆମେ এই দিন দরিদ্র আমার নিচ জাতি বলি আমি যে ঘৃণা করছেন সেମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ସେ କେବଳ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆଡମ୍ବର କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଜନ୍ମକୁ ଦିନକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ এই হোল ক্রিসমাস ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଭଣ୍ଡାରରେ ଦାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସେ ବିଲୁଆ ଭିତରେ କଥା ହେଲା ସେ ପିଡ଼ି ପଡ଼ାକୁ ସେ ଚାଣା ଆଠଣା ଦୁର୍ଖଣ୍ଡ ପକଉଛି ନା ମୁଁ ଆଉ କଣ କରୁଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଶ ମାଂସ ପ୍ରଭୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀରେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି जब तेरी उंगली से घी नहीं निकलती है तो वो तेरा करके भी निकलना चाहता है। सीधी उंगली रे जेतेबेले घिଅ ବାହାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଶୋରି ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବା ଯଦି ପାଶୋରି ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗତିରୁ ଯଦି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା, ତାହେଲେ ମନେ ରଖୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମମାନେ କିଏ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା କି ପ୍ରଭୁ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିଥିଲ, ତୁମ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ବସା ଘର ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତୁମେ ଏବେ ଯେବେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରଜା ବେଶରେ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ କଣ କରିପାରୁଛି କି? ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁଛି? ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁଛି କି? ପ୍ରଭୁ ମରିୟମ ପରି ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ପାତ୍ର ହେଇପାରୁଛି କି ପ୍ରଭୁ? କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ଏବଂ ପାତ୍ରୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ବେଶଭୂଷା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ବେଶଭୂଷାର ଗୋଡ଼ର ସୁଟ ବୁଟରେ ଆମେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳିଲେ ମଧ୍ୟ କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁର ରଜତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଉପହାର ଡାଇରେକ୍ଟର ରଜତ ଭାଇନା ଆମର ଗାଁରେ ଜଣେ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଲୁ ବୋଲି ଆଉ ସେ ସେଲୁନରେ ବାଳ କାଟୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ପକାପକି କିଛି ନାହିଁ। କାଲିକି କିସମିସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ରଜତ ଭାଇ ଲାଗି ବାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ସେ ଛୋଲୁ ବାଳ କାଟି ହେଉଛି, ସେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ହେଉଛି। ସେ ପାଣି ବସିବା ଏ ବି ପାଣି ବସିବା। ଆମ ରଜତ ଭାଇନା ପଚାରିଲା କି ନନା ପିଇଛୁ କେତେ ଛାଡ଼ବୁ? ଏ କି କଥା ଲାଗୁଛୁ ବାବୁ? ତୁମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ତୁମେ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ ବଜେଇ ନାଚୁଛ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଗୋଟା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁର ଜନ୍ମଦିନ, ତାର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଢୋକେଇ ନ ପକେଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ମାନେ ସେ ମଦୁଆ ହେଲେ ବି ସେ ତାର ହୃଦୟର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଜାହିର କଲା ଯେ ଆଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏକା ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ଆଙ୍କେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଲଗେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଜଗତର ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ମୁଁ ଢୋକେ କିଶୋରୀ ନ ନାଚିଲେ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମୁଛି, ସେ ଆନନ୍ଦ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଗଲତ ୱେରେ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, କହିବା ପ୍ରଭୁ
2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଆସିଲ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସିଲ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରଜା ଦେଶରେ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ବେଥଲେହେମରେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଗା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଜାଗା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ସେଇଦିନ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଇଦିନ ବେଥଲେହେମରେ ଲୋକମାନେ କିଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ମରିୟମକୁ ଜାଗା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ 3:20 ଠିଆ ହେଇ ସେ ଥପ ଥପ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ତୁମର ଏ ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କରୁଛି। ଯଦି କିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ, ମୁଁ ତା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବି, ସେ ମୋ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସ ଆଜିର ଏଇ 2025 ବର୍ଷର ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ବଡ଼ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, କହିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆସ, ମୋର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟ ନିଷ୍କପଟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ଧୌତ କରିଅଛି, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ଧୌତ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମୋତେ ଧୌତ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ସଜାଡ଼। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ପରିବାରର ଜୀବନ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦିନଦାସଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳୀ ଡାକି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀ କତିରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।